ассалому алайкум бинандагони азизи телевизион. Инак барномаи навбатии кошонаи маърифат боз меҳмони хонаҳои шумо. воқеи фараҳбахше ки дар моҳи ноябри ҳар сол ва имсол бори аввал рух медиҳад, ин ҳам бошад қайд кардан, ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави кишвар аст ки он 16 ноябри соли равон сурат мегирад. боиси зикр аст ки ҳар як нафар шаҳрванд дар баробари тамоми муқаддасоте ки барои ӯ ҳаст ва он аз давлатдорӣ мову шумо ҳикоят мекунад, аз президенти худ низ фахр мекунад. ва нахуст ман ҳамаи шуморо аз номи кормандон, устодон, донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсии Тоҷикистон бо ин рӯзи нек муборакбод мекунем. ва имрӯзи суҳбати мо, имрӯзи ҳарфи мо дар бораи ана ҳамин рӯз, рӯзи 16 ноябр, рӯзи президенти Тоҷикистон. ва дар барномаи мо донишманди муаррихи номвар, номзади илмҳои таърих, мудири кафедраи таърихи Тоҷикистони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон устоди арҷманд ҷӯребек Исомиддинов ҳастанд ва ман шуморо ба барномаи имрӯзии кошонаи маърифат хайра мақдам мегӯям. ман мехостам нахуст аз шумо пурсон шавам. бисёр мехостам ки шумо барои бинандагони мо тавзеҳ диҳед барои чӣ 16 ноябр рӯзи президент аст ва моҳият, аҳамияти ана ҳамин ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз чӣ иборат аст? марҳамат. ташаккур. албатта дар таърихи халқи тоҷик лаҳзаҳое ҳастанд ки лаҳзаҳои бисёр тақдирсоз барои ояндаи кишвари мо ба шумор меравад ва чунин як лаҳза ин баргузории сессияи 16 шӯрои олӣ дар қасри муҳташами арбоби ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шумор меравад ва бояд зикр кард ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ мо бисёр бо осонӣ 9 сентябри соли 1991 соҳиб истиқлол гаштем ва дар харитаи сиёсии ҷаҳон давлати мустақили тоҷикон арзи ҳастӣ намуд. аммо душманони миллати мо, ҳам душманони дохилӣ, ҳам беруна тавонистанд ки тоҷиконро ба вартаи ҳалокат кашанд, ба ҷанги шаҳрвандӣ кашанд ва вазъияти ҷумҳуриямон бисёр муташанниж гаст ва як барои тоҷикон пешвое лозим буд ки ҳамин аз буҳрони ҳам сиёсиву ҳам иқтисодиву ҳам иҷтимоиву ҳам фарҳангие ки солҳои 91-92 дар Тоҷикистон ба вуҷуд омада буд, аз ҳамин варта мардумро халос бикунад. ва мо медонем ки ҳамон ҳатто гарчанде аз ҷониби парлумон ва аз ҷониби райпурсии умумии халқӣ президентҳои қонуниро интихоб карда бошем ҳам, аммо он сарварони вақт, яъне солҳои 90-92 натавонистанд ки ҷумҳуриро ба сӯи созандагию бунёдкорию таъмини амнияти мардуму таъмини ҳуқуқҳои конститутсионии мардум оварда натавонистанд. ҳамин вақто ки ба режимҳои сиёсӣ аз фанни сиёсатшиносӣ мо ба донишҷӯён мефаҳмонем, ёдрас мешавем, режимҳои сиёсӣ хеле гуногун мешаванд. як намудаш монархия, намуди дигараш аристократия, як намудаш демократия, як намудаш ахлократия мегӯянд. ахлократия ин идоракунии давлат аз ҷониби як тӯдаи алоҳида, издиҳом. мутаассифона ҳамун солҳои 1991-92 дар Тоҷикистони мо ҳамин вазъияти идоракунии ахлократия ба вуҷуд омада буд. яъне пайҳам майдонҳои гӯё намоиши эътирозии мардум, чӣ майдони шаҳидону чӣ майдони озодию он шахсое ки ҳамин воқеаҳоро шоҳид ҳастанд, бисёр ба вазъияти ҳалокатовар ҷумҳуриямон оварда буд. ба замми ин аз ҳамун моҳи майи соли 1992 мутаассифона давлати мо ба
جنگ شهروندی کشیده شده بود. در منطقه های مرکزی و جنوبی تاجیکستان قتل عام مردم شروع گردید و عاقبت این جنگ را ما میدانیم که بسیار برای مردم وزنین بود. برای همین هم وقتی که شورای عالی فلج گردید، وقتی که حکومت اجرائیه وظیفه های به ذمه خودش گذشته را اجرا کرده نتوانست، وکیلان مردمی، گروه وکیلان مردمی تصمیم گرفتند که همین اجلاس 16 را در خوجند بر قصر ارباب گذرانند و گویا همون میدان حقوقی تاجیکستان به نظام آورند. و ما میدانیم که این سسیه 16 نوامبر سال 1992 به کار شروع میکند. سرور دولتمان، پیشوای ملتمان امام علی رحمان از روز همون نخستینی که به منبر برآمد در سسیه او به مردم مراجعت کرده، آیدی به اعتدال یکم به اعتدال آوردن وضع، آیدی به وطن برگرداندن گریزگان فکر و عقیده هاش بیان کرد، آیدی تهیه کردن قانون های نو، آیدی قبول کردن مقدسات ملی یعنی پرچم و نشان و سرود ملی حرف زد و البته کمیسیه در این مسئله ها کار میکرد. مثلا در همین سسیه یک وظیفه مهمی که یک مسئله مهمی که در اینجا براشته شد، من بعد ما شکل اداره کنی دولتمان پرزیدنتی باشد یا پارلمانی باشد، همین فکر و عقیده ها بحث ها در آنجا صورت میگیرید و وکیلان مردمی قرار کردند که موقتا همون وظیفه پرزیدنتی عصبی آن که از سال همون 89 90 سر کرده تا سال نوامبر سال 1992 پرزیدنتان انتخاب شده از عهده وظیفهشان نبرآمدند، مردم سرجم کرده نتوانستند، برای همون اینستیتوت پرزیدنتی برداشته می شود و سرور دولت رئیس شورای عالی تعیین می گردد که این وظیفه را پرزیدنتمان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملتمان امام علی رحمان به ذمه خود گرفته بودند و در همان جا قسمیات کردند که من البته به تاجیکستان صلح می آورم، گریزگان را برمیگردانم و آن قانونهایی که در آنجا قبول گردید همه‌اش برای گویا به اعتدال آوردن همین وضعیت بحرانی تاجیکستان به شمار میرد. گویا از همین 16 نوامبر سر کرده در تاجیکستان یک مرحله نوی گویا آغاز رشد تاجیکستان، آغاز تهیه قانون‌های نو، آغاز مناسبت‌های حسنه با دیگر مملکت‌ها، آغاز قبول کردن مقدسات تاجیکستان، آغاز صلح کامل در تاجیکستان به شمار می رود، چون که مردم، وکیلان مردمی اعتماد گرفتند که البته همین هدف‌های در پیش گذاشته خودشان را با همراهی سرور دولت امام علی رحمان پیاده میکنند. تشکر. خب من اینجا میخواستم یک نکته مهم از شما پرسان شوم. اینجا ذکر کردید که زمانی که سالهای 90 91 تا یک قسم سالهای 92 یک اندازه حکومت فلج شد و همدیگر نافهمی در کشور حکمران گردید و قواهای بودند، البته قواهای هم داخلی هم قواهای بیرون بودند که نمیخواستند که تاجیکستان آرام باشد و اینجا البته اونها در موردی منفعت های محل ها بازیدند و هر محله همچون یک صاحبی کشور و صاحبی دولت اونها خواستند که معرفی کنند و هر کس حق خودش به طور خودش میخواست دریابد. الان من میخواستم از شما پرسان شوم که البته اون زمانی بود که هم وزنین چی از گفتیم از لحاظ اقتصادی چی از لحاظ سیاسی زمانی بود که هنوز دولت ما رکنهای و پایدیواری مستحکم نداشت. از همین خاطر کدام عامل ها بودند به فکر شما؟ کدام عامل ها بودند؟ عامل های سوبیکتیوی یا عامل های ابیکتیوی که سروری ما پیشوای ملت از همین حالت بحران تدریجاً بیرون آیند و امروز در مجموع بینید که بعد 20 چند سال ما یک کشوری داریم که الکی تمامی رکنهای آن، تمامی
گیریم ارکان حکومتداری ما ارکان سیاسی ما مستحکم قرار دارد. البته شما درست قید کردید که در آنجا برخوردهای نظرهای مختلف سر زده بودند. اگر ما نه تنها در اینجا مسئله از نقطه نظر محل اختلاف صورت گرفتن اختلاف را در نظر داریم، در همان دوره وقتی که اتحاد شوروی پاش میخورد قوه‌های گوناگون سیاسی مفکوروی به وجود آمدند. مثلا وقتی که ماده 6 کنستیتوسیون سابق اتحاد شوروی و آن کنستیتوسیونی که در تاجیکستان قبول شده بود سال 1978 همون ماده 6 بیکار کرده که می شود. در ماده 6 حزب کمونیست را حزب پیشبر حزب راهبر گفته اعتراف کرده بودند. وقتی که این ماده کنستیتوسیون بیکار کرده می شود و به بسیار حزبی در ما اجازت داده می شود، از سال 90 سر کرده در تاجیکستان حزب و حرکت های گوناگون پیدا شدند. یعنی برخورد عقیده ها در همان دوره احساس کردند. یعنی در چنین وضعیت بسیار وزنین باید حکومت نوی که به سر قدرت می آمد آن گویا فکر و عقیده یا به فکر و عقیده های آنها سازش کردن در کار یا همگرایی این قوه ها را باید به وجود آورد بود و سرور دولتمان از روز اولی که به سر قدرت آمدند حکومت نو را تاسیس دادند. لیکن متاسفانه ما از همون جریان سیاسی خوب میدانیم که وقتی که به همون 24 وظیفه وزارت ها کمیته ها وقتی که آدمان را به وظیفه تکلیف میکرد اکثریت از این وظیفه ها دست میکشیدند. روی راست آنها میگفتند که ما در همین وضعیت متشنج حالت جنگی به دوشنبه رفتن را نمیخواهیم یا که به وظیفه را گرفتن را نمیخواهیم. همین پرزیدنتمان خودشان با چند نفر نزدیکترین گویا افرادی که برای آینده تاجیکستان فعالیت می‌بردند به دوشنبه وارد شدند و در چند برآمدهای خودشان حتی مثلا در جریان 20 سال تجلیل 20 سالگی 16 شورا قید کردند که 4 سال اول در دوشنبه بودند این کس حتی خانه نداشتند، در همون اتاق کاریشان هم خفت و خواب می‌کردند هم زمام دولتداری رو پیش می‌بردند. اکنون یکم وظیفه‌ای که آن کس در نزد خودشان گذاشتند این همون قبول کردن قانون‌های ضروری برای پیشبرد تاجیکستان بود و پیش از همه تهیه کنستیتوسیون پیش گذاشته شد و ما می‌دانیم که 6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسیون نوی تاجیکستان قبول گردید و این کنستیتوسیون حقوق و وظیفه‌های و عهدهداری‌های همه نهادهای هم حاکمیت و هم حاکمیت اجرایی و هم حاکمیت قانونبرا رو هم حاکمیت سودی و هم وظیفه‌های خود پرزیدنت و دیگرها رو بسیار خوب مشخص بیان کرده داد و البته با گذشت 2 سال سال 1994 معین گشت که در تاجیکستان ما از نو برقرار کردن اینستیتوت پرزیدنتی بسیار ضرور بوده است. برای در کنستیتوسیون تاجیکستان را جمهوری یعنی پرزیدنتی جمهوری اعلان کردند. ما در اساس همین کنستیتوسیون سرور دولتمان توانستند که کارهای بسیار سازندگی بنیادکاری را به راه ماندند و پیش از همه به همان وعده که به مردم داده بودند که همه گریزگان را به وطن برمیگردانند آنها را به وطن برمیگردانند. چندین مراتب در همین دوره سازش‌ها گفت‌وشنیدها با مخالفین گذرانیده شد. چندین مراتب قانون‌های عفو قبول کرده شد، یعنی آنهایی که جنایت صادر کرده بودند در جریان همین جنگ شهروندی اکثریت آنها را یعنی پرزیدنتمان از گناه آنها گذشت تا که آنها با قوه‌های حکومت متحد گردند و همین جمعیت ما را آباد کنند. سرور دولتمان در سیاست پیشگرفته خودشان و مسائل اصلاح هم سیاسی، اصلاحات هم اقتصادی، اصلاحات اجتماعی به همین مسائل ها بسیار اعتبار جدی دادند. اگر ما در همون مرحله اولی گویا صاحب استقلالی خودمان با یک بنبست روبرو شده بودیم، یعنی چگیل‌های بسیار در ساحه مثلا قانونگذاری، در ساحه مثلا اقتصادیات، برای ماندن اجتماعیات اگر وجود داشته باشد، پی هم در نتیجه همون سیاست درستی سرور دولتمان این گویا نافهمی ها این چگیل ها کشاده شدند، گره ها کشاده شدند. یعنی در ساحه مثلا سیاسی
کدام طرز اداره کنی دولتمان چگونه باید باشد معین کرده شد. در مسئله اقتصادیات ما آیا همان اقتصاد گویا نقشوی را ادامه میدیم یا به اقتصاد بازارگانی میگذاریم؟ این مسئله حل کرده شد. یعنی ما استوارانه به همون اقتصاد بازارگانی را آیسته آیسته مرحله به مرحله در تاجیکستان پیاده کردیم. در این مسئله مثلا هم در ساحه خواجه قشلاق، هم در ساحه صنعت، هم در ساحه خصوصا صاحبکاری خرد میانه بسیار قانونهای مهم قبول گردیدن و همین قانونها، همین سیاست پیش گرفته سرور دولت باعث گردید که تدریجاً آیسته آیسته ما از همون بحران بیرون براییم. اگر مثلا در ابتدای صاحب استقلالی ما سطح کمبیزایتی ما قریب 85-87% را تشکیل کرده باشد، امروز ببینید الکی سال 2016 ما همگی 32% در جمهوری کمبیزایت داریم. یعنی 50% گویا همین کمبیزایتی در نتیجه همین تلاش ها برطرف کرده شد. در ساحه اجتماعیات، در ساحه فرهنگ نیز بسیار قانون های مهم قبول کرده شد، برنامه های بسیار سازنده قبول گشتند. حتی در مسئله همکاری با مملکت های خارجی نیز ما سیاست درهای گشاده را پیشه کردیم. در مثلا سیسی 18 شورای عالی سال 93 حوزه های سیاست خارجی تاجیکستان معین کرده شد. ما با کدام دولت چگونه مناسبت باید بکنیم اینها گشاده شدند. پرزیدنتمان البته در سیاست انام خارجی خودشان یکی از سروران می باشند که با بسیار تشبس های گلوبالی خودشان در از منبرهای بلند سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین الخلقی برآمد می‌کنند. مثال آورده می‌توانیم این سال آبی تازه اعلان شدنی سال 2030 از جانب جامعه جهانی خیلی خوب این پذیرفته شد و بعد هم اعلان کردن سال‌های 2005-2015 سال آبی تازه، چون که وضعیت همین استفاده بری آب، وضعیت هیدروانرژتیکی در آسیای میانه که بسیار متشنج بود، این نه فقط برای حل کردن مسئله آب در همین منطقه خودش بلکه در تمام جهان یک تشبس‌های بسیار سازنده بود. خب تشکر بسیار. خب گفتیم که سنه 16 نوامبر روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. بند ایشوی شما اهمیتی جشن گرفتن روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از چی عبارت است و خود بینندگان ما خاصه جوانان چیکار رو به انجام رسانند که همین عید واقعا به منفعت جامعه، به منفعت نسل نورست، به منفعت جوانان باشد؟ البته تجلیل گشتن روز پرزیدنت برای جامعه امروزی ما خاصتا برای جوانان بسیار اهمیت مهم دارد، چون که ما با درک کردن و دانستن آن حرکت و پایکارهای سرور دولتمان در جاده سازندگی آبادکاری، در جاده بنیاد گذاشتن جامعه نوین تاجیکستانمان، در رشد نمودن همه ساحه های حیات جامعه امان، البته فعالیت و کار و پایکار سرور دولتمان این یک نمونه عبرت است. از کدام منبری که آن کس برآمد نکنن اگر پیش از همه مردم را به هویت ملی دعوت میکنن، از کدام منبری که برآمد نکنن اون کس پیش از همه منفعت همین دولت، همین جامعه را پیش میبرن. البته من امروز مسئله امنیت انرژی تامین کردن امنیت انرژتیک هم یکی از مسائل های خیلی مهم است و از همون روزهای اول سرور دولت گشتنشان پیشوای ملت به این مسئله رجوع میکنن. من یک مثال عادیش همین وقتا که اکنون اینجا در تاجیکستان وضعیت ژئوپلیتیکیش همین خیلی است که بالا آبی دریاهای سیر و امودریا هست و پایان آب هستند. بالا آب با هیدروانرژتیکش معروف است، پایان آب با اوگلیودرات ها یعنی نفت و گاز در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هست و در بالا آب باشد انرژی ریسورس های گویا آبی خیلی بلند است، لیکن ناموافقتی بین این دولت به همان آورده رسانید که ما فصل زمستان به همون برق بسیار تنقیصی میکشیم
و президентамон вақто ки ҳамин алоқаҳо бо туркманистону бо ӯзбекистону қазоқистон дар масъалаи ҳамон энергетика ягона канда мешавад аз соли 97 ин тараф, он кас бо ҷуръат ба Хитой рафта ё ба дигар мамлакатҳо рафта бузургтарин трансформаторҳоро ба Тоҷикистон ворид карданд. мана хати интиқоли барқи шимол ҷануби 500,000 киловатта ёки хати барқи ҷануб ва дигар корҳои бисёр созандае ки президентамон анҷом доданд боиси аз ҳамин буҳрон раҳоӣ ёфтан аст. ва мана ба қариби 29 октябр худашон дар ҳамун техникаи гӯё булдозер нишаста истода оғози сарбанди нерӯгоҳи барқи оби Роғунро ифтитоҳ бахшиданд. ин ҳамаи корҳо албатта намунаи ибрат ҳаст барои мо ва аҳамияти таҷлил кардани ин ҷашни муборак хеле барои мо зарур аст, барои тарбияи фарзандонамон, барои ояндаи Тоҷикистонамон, барои эҳё кардани ҳуввияти миллиямон, барои рушд додани ҳамаи соҳаҳои ҳаётамон хеле зарур аст. ташаккури бисёр. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки имрӯз ҳо дар қаламрави Тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Тусух, шаҳри Хуҷанд чорабиниҳои зиёде баргузор мешаванд ки онҳо бахшида мешавад ба рӯзгор ва корномаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ва чанди қабл як хабари хуше расид ки як китоби тозаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони чеҳраҳои мондагор интишор шуд ва ба қавли устод Лоиқ Шералӣ бузургонро бузургон зинда медоранд, чун президенти мамлакати мо худ аз афроди бузургу воломаниш ҳастанд. тамоми шахсиятҳои маъруфи кишвар, тамоми он нафарҳое ки барои пойдории миллати мо, барои пойдории давлатдории мо, барои пешрафти адабиёти мо, санъати мо, фарҳанги мо саҳми худашонро гузоштанд. ва мо якбори дигар таҳиягарони барномаи кошонаи маърифат ҳамаи ҳамватанонро бо ин рӯзи нек, бо рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод мекунем ва орзумандем ки ҳамешагӣ хонаҳои мо ва шумо обод бошад. хайр азизон, то барномаҳои дигар дар телевизион аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.